रिंग रोड खाते आवेली राधाकृष्ण टेक्सटाइल मार्केट में चोरी थया बाद आज व्यापारीओए दुकानों बंद राखी छे। मार्केटना मुख्य दरवाजे व्यापारीओ अने कारीगरो भेगा थई विरोध नोंधावता होबाळो मची गयो हतो, जेथी पोलीस दौड़ी आवी हती। दरमियान व्यापारीओ द्वारा योग्य कार्यवाहीनी मांग पण करवामां आवी रही छे। रिंग रोडनी राधाकृष्ण मार्केटनो एक सिक्युरिटी गार्ड ग्रे ताकाओनी चोरीमां झड़पाता व्यापारीओमां रोष फैलायो हतो। बुधवारे बपोરના 2 વાગ્યાથી શરૂ થયેલી આ ધમાલ સાંજના 6 થી 7 માર્કેટ મેનેજમેન્ટે તો વેપારીની ફરિયાદ બાદ સિક્યુરિટી ગાર્ડ અને તેને સાંકળતા વિડિયો ફૂટેજ પોલીસને સુપરત કરી દીધા હતા અને આજે કોર્ટ માર્કેટ બંધ પાળી વિરોધ નોંધાવવામાં આવી રહ્યો છે। રોષે ભરાયેલા વેપારીઓ માર્કેટની સિક્યુરિટી એજન્સીને બદલવાની માંગણી કરી હતી। રોષે ભરાયેલા વેપારીઓ આ ચોરીમાં માર્કેટ મેનેજમેન્ટના કર્મચારીઓની પણ સંડોવણી હોવાનું જણાવ્યું હતું। વેપારીઓએ કહ્યું હતું કે દુકાનની બહાર લાગેલા સીસીટીવી કેમેરા હટાવી દેવા પણ માર્કેટ મેનેજમેન્ટે સૂચન કર્યું હતું। આરકેટીમાં ઉષા ફેશન કોટન અને ડ્રેસ મટીરિયલ્સ નામની દુકાનમાંથી છેલ્લા 2 મહિનાથી 21 લાખ રૂપિયાના તાકા ચોરાઈ રહ્યા હતા। દુકાન માલિક આશીષ ઠાકુરને અઠવાડિયા પહેલા શંકા ગઈ હતી। તેઓએ શનિવારે સાંજે દુકાન બંધ કરી હતી। તે સમયે તમામ માલની ગણતરી કરી અને દુકાનમાં જે રીતે ગોઠવેલા તેના ફોટો પાડી લીધા હતા। સોમવારે દુકાન ખોલી ત્યારે તેમને શંકા ગઈ કે તાકા ઓછા થયા છે। માર્કેટમાં લાગેલા સીસીટીવી કેમેરાના ફૂટેજ ચેક કરતા જણાયું કે રવિવારે સાંજે 10 થી 12 જણા ચોરીને જઈ રહ્યા છે। તેમાં એક માર્કેટનો ચોકીદાર રામ જેઠાભાઈ હતો, એટલે પોલીસને જાણ કરાઈ હતી। પોલીસે રામની પૂછપરછ કરી હતી, તેણે ચોરીની કબૂલાત કરી હતી। ચોરીનો માલ લિંબાયતમાં નારાયણનગરના ગોડાઉનમાં રાખેલો હોવાની હકીકત જણાવતા સલાબતપુરા પોલીસે ત્યાં તપાસ કરી હતી। ત્યાં ગોડાઉનમાંથી લાખો રૂપિયાનું મુદ્દામાલ મળી આવ્યો હતો। હાલમાં આશીષ ઠાકોરે આરોપી રામ અને તેના સાગરીતો વિરુદ્ધ 21 લાખ રૂપિયાની કિંમતના તાકાઓ ચોરીની ફરિયાદ નોંધાવી છે। અન્ય દુકાનોમાં પણ ચોરી કરી છે। પોલીસ અન્ય આરોપીઓની પૂછપરછ કરી રહી છે। જોઈન્ટ પોલીસ કમિશનરે વેપારીઓની શાંતિ જાળવવા અપીલ કરી હતી। તેમજ જે વેપારીઓને આ પ્રકારની ફરિયાદ તે પોલીસને કરી શકે છે, તેમજ જો તેઓ પાસે ચોરી અંગેના કોઈ પુરાવા હોય તો એ મામલે પોલીસનું ધ્યાન દોરવાનું પણ જણાવ્યું હતું। जी, आपका नाम? मेरा नाम दीपक अग्रवाल है। गई कल जो घटना हुई उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं और आज क्या गई काल जो घटना हुई है वो मार्केट वालों के लिए बहुत ही काला दिन है और मेंटेनेंस इसमें पूरा चोर है। छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक सब के सब अधिकारी इसमें शामिल है। हम ये चाहते हैं कि पुलिस कमिश्नर तक की बात पहुंचे ताकि जितने भी भ्रष्टाचार इसमें जो हुआ है, आज जितने भी व्यापारी है हजारों किलोमीटर दूर से यहाँ पे आके व्यापार कर रहे हैं और उनके साथ में जो धोखा हुआ है वो धोखा नहीं है, बहुत ही बड़ी साजिश है। और कल जो माल बरामद किया पुलिस वालों ने वो बहुत ही बड़ा आंकड़े में जाएगा। लोग कोई लाखों का बोलते हैं लेकिन आंकड़ा करोड़ों के पार होगा। 50 करोड़ के करीब। और कोई किस लोगों के आक्षेप लगाते हैं आप? इसमें कौन जवाबदार है इसके बारे में? जवाबदार आरकेटी मैनेजमेंट पूरा जवाबदार है सर। इसमें संडे को व्यापारी को अंदर एंट्री नहीं है और रात के समय में शाम को 6 बजे पोटले चोरी होते हैं यहाँ से और उसमें भी 10-20 आदमी की गैंग है पूरी। सिक्योरिटी को पूरा मालूम है कि इसमें कौन कौन शामिल है और सिक्योरिटी वाले खुद शामिल है। उसके बाद में भी यहाँ पे पर्दा खुला नहीं हो रहा है कि भाई कौन है आगे। उसके बाद में व्यापारी के साथ में ऐसी हालत है यहाँ पे, चाहे आप मेंटेनेंस ले लो, चाहे पानी ले लो, चाहे सफाई कर्मचारी ले लो, कोई भी ले लो, सब व्यापारी को चोर समझते हैं इस मार्केट के अंदर। पूरी दादागिरी के साथ ये लोग काम करते हैं। और अब मुझे एक समझ में नहीं आता है कि जब पूरी मार्केट बिक गया है तो क्यों उसको मेंटेनेंस संभाल के बैठा बिल्डर लोग। मुझे ये आज दिन तक समझ में नहीं आई बात। आगे का निर्णय क्या होगा? और आगे का निर्णय यही, जब तक चोरों की गिरफ्तारी नहीं होगी, जब तक मेंटेनेंस का काम जो पूरा व्यापारी को नहीं मिलेगा, जब तक ये आंदोलन चालू रहेगा। और आज मार्केट चालू रहेगी बंद? मार्केट संपूर्ण रूप से बंद है। संपूर्ण रूप से बंद। और जो व्यापारी भाई विरोध कर रहे हैं वो स्वैच्छिक विरोध कर रहे हैं, किसी का कोई दबाव नहीं है ऊपर। और हम लोग आगे भी ये निर्णय लिया जब तक ये गिरफ्तारी नहीं होगी जब हम मार्केट बंद रखेंगे। રવિવારે તાકાની ચોરી થતી હોવામાં આવી છે। એ એફઆઈઆર દાખલ કર્યા પછી બીજા વેપારીઓને પણ આશંકા છે કે એમને ત્યાંથી આ પ્રકારે ચોરી થઈ છે, તો એ ચોરી બાબતે પણ દરેકને જે કાંઈ રજૂઆત હોય એ લખીને તૈયાર રાખવા માટે કહી દેવામાં આવ્યું છે। અને દરેક ગુનામાં જે સમયે જે રીતે રેકોર્ડિંગમાં ડિટેલ મળતી હશે એ પ્રમાણે અલગ અલગ ગુના દાખલ કરી અને તપાસ કરવામાં આવશે। આ સમગ્ર બાબત એક કોન્સ્પિરસી પણ લાગે છે જેમાં સિક્યોરિટીના સ્ટાફ પણ ઇન્વોલ્વ છે અને આ કારણોસર વેપારીઓનો રોષ મેનેજમેન્ટ કમિટી સામે પણ છે, તો એને પણ સાંભળી અને એનું નિરાકરણ લાવવામાં આવશે। તો અત્યારે જે ચોરીની ફરિયાદ થઈ છે એની વિગત આપને એસીપી કે જે ચોરી દાખલ થઈ છે એની વિગત એસીપી કે ડીસીપી આપને આપશે।
તો અત્યારે તમામને વિનંતી છે કે એમને જે કાંઈ ફરિયાદ હોય એ પોલીસ નોંધશે અને જેમની પાસે પણ કોઈ સીસીટીવી ફૂટેજ કે કોઈ ચોરીને લગતા કોઈ પુરાવા હોય તો એ પણ પોલીસના ધ્યાન પર મૂકે અને આ ઇસ્યુ જ્યાં સુધી આનું સંપૂર્ણ નિરાકરણ નહીં થાય ત્યાં સુધી પોલીસ અહીંયા સક્રિય ભૂમિકા ભજવશે.